सरकार सानू पहले ही बदनाम कर दी सी कि ये जिहड़े लोग ने ये किसान नहीं, ये राजनीतिक ने, एक उन्होंने कहने का मौका मिलेगा। किसी की गल मनण नूं तैयार नहीं होंदियां जिन्ना चिर इन्हां दे पैरां थल्लों राजनीतिक तौर दे उत्ते इन्हां दी जमीन जिहड़ी आ वो ना खिसके। अजे तुसीं सिर्फ इक्को एक निशाना रखो सारे कि असीं अंदोलन जितना। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने संयुक्त किसान मोर्चे की रणनीति बताई है। साथ ही सिरसा ने किसानों से अपील की है कि भाजपा नेताओं का विरोध जारी रखें, लेकिन ऐसी कोई भी कार्रवाई ना करें जिससे भाजपा को किसानों के ऊपर मामले दर्ज करने का मौका मिले। सिरसा ने विधानसभा चुनाव पर भी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि हमारा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संयुक्त किसान मोर्चे वालों जो 3 खेती विरोधी कानून रद्द कराने लई MSP पूरे भारत च लागू कराने लई लंबे समय तो करीब 8 महीने हो चले ने, जो कि असी दिल्ली के 4 सफेरे बार्डरां ते धरने ला के बैठे हैं और केंद्र सरकार दे नाल 11 मीटिंगां भी होईयां, लेकिन कोई सिट्टा ना निकलिया और 22 जनवरी तो लैके उस तो बाद कोई गलबात सरकार दे नाल नहीं हुई। और ये भी दसना बनता है कि 2 महीने पहला असी इस तो रेलवे पंजाब दे विच रेलवे ट्रैकों पर भी बैठे रहे पर सरकार के कंन ते जूं नहीं सरक रही, जिस करके संयुक्त किसान मोर्चे ने एक फैसला किया है कि जो पार्लीमेंट सैशन जिहड़ा कि मानसून चल रहा है, इस दे चलदियां संयुक्त किसान मोर्चे वालों पार्लीमेंट हाउस नूं हर रोज़ 200 बंदियां दा जत्था इत्थों जाया करेगा और वो जंतर मंतर तक पहुँचेगा, उत्थे जाके अपनी गलबात जिहड़ी आ वो रखेगा। और इहदे विच ये दस दईए कि इस वारी असी ये प्रोग्राम बनाया कि जिहड़े 200 आदमी जाने ने वो केवल किसान जथेबंदियां दे जिहड़े वर्कर ने उही होणगे और उन्हां दे गलां दे विच पहचान पत्र भी होणगे। इन्हां पहचान पत्रां तो बगैर कोई भी आदमी जिहड़ा है वो दिल्ली वाल नूं नहीं जाएगा, क्योंकि ये असी फैसला इस करके कीता है कि 26 जनवरी वाली जिहड़ी घटना वो दोबारा किते ना वापरे। और ये भी दस दईए कि ये पार्लीमेंट सैशन जिहड़ा शुरू होण जा रहा, इहदे विच BJP नूं दे MP जिहड़े ने मंत्री उन्हां नूं भी एक लैटर लिखा जिहड़ा वो लिखा गया, चेतावनी पत्र दिता गया और इहदे नाल एक जिन्नियां आपोजिशन दियां पार्टियां ने उन्हां सारियां दे मैंबर पार्लीमेंट ते राज्य सभा मैंबरां नूं एक विप जारी किया गया, जिहदे विच ये उन्हां नूं कहा गया है कि जो ये मानसून सदन चलना है, इहदे विच जिन्ने भी आपोजिशन पार्टियां दे MLA राज्य सभा मैंबर ने वो अपनी एक जिम्मेवारी निभाउंदे होए सरकार नूं मजबूर कर देण कि वो किसानां दी गल जिहड़ी आ वो सुने और जिहड़े ये खेती विरोधी कानून ने ये रद्द करे। और उन्हां नूं ये भी कहा गया कि तुसीं जिन्ना चिर सरकार इस पासे ध्यान नहीं दिंदी, तुहाडी गल नहीं मनदी, ते तुसीं जिहड़ा है वो पार्लीमेंट दा कोई भी काम नहीं चलन देना। मान लो जे तुहानूं पार्लीमेंट हाउस चों वो बाहर भी कढ देने तो दोबारा फिर जाके तुसीं इहो ही काम करना। और ये भी गल कही गई है कि जेकर तुसीं वाकआउट करके बाहर जाते हो तो फिर भी ये समझा जाएगा कि तुसीं सरकार की हमायत कर रहे हो, क्योंकि जदों वाकआउट करके कोई बंदा बाहर जाता है तो उस तो ये होंदा है कि वो सरकार जिहड़ी आ अपनी मनमर्जी दे नाल फैसले कर लैंदी आ। इस करके ये उन्होंने विप जारी जिहड़ा कीता गया। और ये भी गल कही गई है कि जे तुसीं ये अपनियां जिम्मेवारियां संयुक्त किसान मोर्चे वालों जो तुहानूं हदायतां कीतियां गईयां इन्हां ते पैरा ना दिता तो आने वाले समय तुहाडा भी उही हाल होएगा जो BJP लीडरां दा हो रहा है। और अगली गल ये भी कर दईए कि जिस तरह अज पंजाब दे विच BJP लीडरां वालों हरियाणे दे विच जिहड़े आम लोकां दे मनोभावना नूं भड़का के उन्हां दे खिलाफ तरह तरह की भाषा वरत के चैलेंज करके ये गल कही जाती है कि असी मीटिंग करांगे, असी प्रेस करांगे, तुहाडे च हिम्मत है तो रोक के विखाओ।
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧ? ਕੇਵਲ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੌਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈਣ ਔਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਪਰਚੇ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਲਵਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਖਿਸਕੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ 85 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ, ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ
ਸੱਜਣ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। MSP ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਉਧਰ ਯੂਪੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੂੰ ਹਰਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਚਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ एडी छेती मनने वाली नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। हम जिस मकसद को लेकर आंदोलन चला रहे हैं, हमारा ध्यान उसी के ऊपर केंद्रित है। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सरहदों पर किसान बैठे हैं। अब देखना होगा कि कृषि कानूनों का क्या हल निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी।